இந்தியாவை வளர்ந்த நாடாக நாம் மாற்ற வேண்டும். வரப்புயர நீர் உயரும், நீர் உயர நெல் உயரும், நெல் உயர குடி உயரும், குடி உயர கோல் உயரும், கோல் உயர கோல் உயருவான். ஓகே, வரப்பு நெல்லு, this is what really make the nation great. ஜெய 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 பாரத சமுதாயம் வாழவே, வாழ்க வாழ்க பாரத சமுதாயம் வாழவே. வணக்கம் நேயர்களே, புதியதோர் உலகம் செய்வோம் மற்றும் ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறோம். கங்காதரன் பல ஸ்கூல்களில் போய் கிளாஸ் எடுக்கிறாரு. பல ஸ்கூல்களில் காலேஜஸில் அந்த திருப்பதி ஏரியாவில் போய் சுற்றுச்சூழலை பற்றி, இயற்கை வேளாண்மையை பற்றிலாம் பசங்களுக்கு விழிப்புணர்வு கிளாஸஸ் எடுக்கிறாரு. இன்ஃபேக்ட் அந்த ஸ்டேட்டில் வந்து போர்ஷன் இருக்கு இல்லையா, அந்த சிலபஸ் அவரோட சப்ஜெக்டே சிலபஸாக கொண்டு வந்திருக்காங்க. நிஜமாக ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. ஏன்னா நம்ம மாணவர்கள் படித்து முடித்து அந்த கடைசி வருடம் வரும்போதே ஒரு காலை தூக்கி எந்த நாட்டுக்கு போகலாம் அப்படின்னு வைக்கும்போது, இங்கே ஒருத்தர் வந்து தன்னோட வாழ்க்கையே நம்ம நாட்டுக்காக அர்ப்பணித்து, குறிப்பாக ஏன்னா நம்ம நாடு ஒரு விவசாய நாடு, ஸோ விவசாயத்தில் இளைஞர்களை ஈடுபடுத்தணும் அப்படிங்கிற அந்த குறிக்கோளோட பள்ளிக்கூட குழந்தைகளை டார்கெட் பண்ணியிருக்காருன்னா அது எவ்வளோ பெருமைக்குரிய விஷயம். நம்ம நிச்சயமாக இந்த ஆர்கனைசேஷனை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த வேர்டுங்கிற ஆர்கனைசேஷன் மிஸ்டர் கங்காதரன் வர்மி கம்போஸ்ட் எப்படி செய்யணும், வர்மி கம்போஸ்ட்டை எப்படி தயாரிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சின்னதாக உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுக்குறாரு. மிஸ்டர் கங்காதரன், Yes, sir. Most places in Tamil Nadu, this vermicompost unit, I have not seen drip irrigations running on the vermicompost. Yeah. Their farmers sprinkle water on the vermicompost. Yes, But yes. here you have this drip irrigation running on them. Yeah, yeah. Is that a new way of innovation here in this place? This is a farmer innovation technology using the low water and minimizing the sprinkling water. Is farmer innovation and they put it in this drip irrigation. Okay, so it's just an idea which came from the farmer. The farmer right? itself. நேர்களை இப்போ நம்ம கங்காதரன் சார் சொன்ன மாதிரி இந்த வர்மி கம்போஸ்ட் யூனிட் மேலே அந்த ட்ரிப் இரிகேஷன் லைன்ஸ் போட்டது ஃபார்மரோட இனோவேஷன். ஸோ இந்த வர்மி கம்போஸ்ட்டை வந்து எப்படி தயாரிக்கிறாங்கன்றதை இந்த மாணவர்களுக்கு மிஸ்டர் கங்காதரன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவார். Vermi compost is one of the organic manure. Once the farmers know this technology, this raw material can collect from the farm itself, and they can easily producing this kind of vermi compost at their own farm. What are the requirement for this biomanure for production of vermi compost is all the degradable waste material available in the farm itself, and the 30% dung is required for the decomposing. ఈ యొక్క వర్మీ కంపోస్ట్ని ఒక శాస్త్రంగా తయారు చేసి రైతులు రసాయనిక ఎరువులు, పురుగు మందులు వాడకుండా ఈ యొక్క ఆర్గానిక్ మెన్యూర్ తయారు చేసుకోవచ్చు అనేటువంటి విధానాన్ని బెంగళూరు యూనివర్సిటీలో రాధా డీకేల్ గారు అని ఉన్నారు. ఆమె మన భారతదేశంలో మొదటగా ఆమె పరిశోధన చేశారు. అదేవిధంగా ఇస్మాయిల్ గారు ఉన్నారు తమిళనాడు యూనివర్సిటీలో. దీని మీదనే చాలా రీసెర్చ్లు జరిగి ఈ వర్మీ కంపోస్ట్ని బాగా రైతులకు అందుబాటులోకి తీసుకురావడం జరిగింది. ఈ యొక్క టెక్నాలజీని రైతు స్థాయిలో, రైతు పొలంలో ఏ విధంగా స్థిరీకరించవచ్చు, ఏ విధంగా పెట్టుకుంటే ఈ వానపాములు బతుకుతాయి అనేది మేము స్టడీ చేసి మాకు 1.5 years పట్టింది. ఈ యొక్క పిట్టును నేను సొంతంగా కట్టి, ఇది మనకు 45 రోజుల నుంచి మనం కలెక్షన్ చేసుకోవాలి. 45 రోజుల నుంచి నేను స్టెప్ వైజ్ చెప్తూ వస్తాను. అక్కడక్కడ డౌట్ వస్తే మీరు అడగండి. దీనికి కావాల్సినటువంటి మెటీరియల్ ఏమిరా అంటే వ్యవసాయం నుంచి వచ్చేటువంటి వ్యర్థ పదార్థాలు. పేడలో ఏ పదార్థం వేస్తే కుళ్ళుతుందో ఆ పదార్థాలన్నీ మనకు వర్మీ కంపోస్ట్గా తయారు చేసుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఈ విధంగా 21 రోజులు కుళ్ళిన పదార్థాన్ని మనకు 3 అడుగులు వెడల్పు, 10 అడుగులు పొడుగు, 1.5 అడుగు ఎత్తుంటే చాలు ఒక తొట్టి. ఆ విధంగా కింద బాగాన ఇటుకరాలు పరిచేస్తాం. ఆ ఎసలకు మాత్రం సిమెంట్ వేస్తాం. పూర్తిగా సిమెంట్ వేయకూడదు కింద అడుగు బాగాన. ఎందుకంటే వర్షం నీళ్ళు ఎక్కువగానే పోసేసానంటే రైతులు అక్కడ వానపాములు చనిపోవడానికి అవకాశం వస్తుంది. కాబట్టి మంచి 30 నుంచి 40% మాయిశ్చర్ ఉండేటట్టుగానే మనం మెయింటైన్ చేసుకోవాలి పిట్లో. ఈ విధంగా చేస్తే 21 రోజులు కుళ్ళిన పదార్థాన్ని దీంట్లో వేసి అప్పుడు ఎర్త్ వర్మ్స్ని మనం తీసుకొస్తాం. ఎర్త్ వర్మ్స్ అనేది 2 రకాలు.
అంటే బోరోయింగ్ టైపు, నాన్ బోరోయింగ్ టైపు. బోరోయింగ్ టైప్ అంటే భూమిలో ఉండేటివి, నాన్ బోరోయింగ్ టైప్ అంటే మనము అవి భూమి లోపలికి పోవు, అటువంటి మనం వర్మీ కంపోస్ట్కు యూజ్ చేస్తున్నాం. అవి ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి? ఆఫ్రికన్ బ్రీడ్, అది మన భారతదేశానికి సంబంధించినటివి కావు. కానీ ఇది ఉపయోగము, రైతులు ఈ విధంగా తయారు చేసుకుని మెన్యూర్ వేస్తే వానపాములు కూడా భూమిలో డెవలప్ అవుతాయనేటువంటి ఆలోచనతో మనం దీన్ని చేస్తున్నాం. కాబట్టి అటువంటి వానపాములు తీసుకొచ్చి బోరోయింగ్ టైపు, నాన్ బోరోయింగ్ టైపు. ఐసినియా ఫిటిడా, యూడ్రిలస్ అనేది 2 రకాలు ఉన్నాయి వానపాములు. అంటే లావుగా ఉంటాయి, సన్నగా ఉంటాయి. యూడ్రిలస్ అంటే లావుగా ఉండేటివి. ఆ విధంగా ఈ 2 రకాల వానపాములు మనకు అందుబాటులో ఉన్నాయి వర్మీ కంపోస్ట్ తయారు చేసుకోవడానికి. అవి తీసుకొచ్చి 1 స్క్వేర్ మీటర్కి 1000 ఎర్త్వర్మ్స్ వానపాములు ఉండేటట్టు మనం వదిలేస్తాం. అంటే దేని మీద? డీకంపోజ్డ్ మెటీరియల్ మీద వదిలేసినామంటే అది ఒక 15 నిమిషాలకు అన్ని లోపలికి వెళ్ళిపోతాయి. ఆఫ్టర్ 45 days వీ హ్యావ్ టు స్టాప్ ది యూజింగ్ ది pouring the water in that pit. After 2 days we can collect the vermi castings like this. We put it in the heaps. In this way, after 2 days these earthworms is appear in the heap itself. After 2 days it will be entering the dips in the lower side, that will be going. After 2 days then we will collecting it and sieving it. If any earthworms is also appeared in this vermi castings, then we will collect the earthworms again, we will put it in the same pit. Then after 15 days again 1 layer of vermi compost we can also collect. Like that, after 70 days total vermi compost we can collect, and only earthworms in the bottom itself. Then all earthworms should be collected in the slowly and put it in the one basket. Then again 21 days decomposed material, immediately we have to put it in the pit. Then once earlier we have collected the earthworms from the outside, then second time there is no need to collect earthworms from the outside. These earthworms very sensitive and we have to keep it in the with manure. Then immediately we will put it in the second layer of second cycle. We can use the second cycle also, same earthworms. Like that, every year for 6 to 7 times we can collect vermi compost from the same pit. With this measurement we can collect 1,000 kgs of decomposed material. We put it in the pit. 500 to 600 kgs of vermi compost we can collect. இதோடு நிற்கல இந்த ஸ்கூல் பிள்ளைங்களுக்கு இந்த ட்ரைனிங் மட்டும் இல்லை, எந்த விதமான இயற்கை இடுபொருட்களை வச்சு எப்படி ஒரு விவசாயி தன்னோட எக்ஸ்பென்ஸை குறைக்கலான்றதையும் டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் பண்ண போகிறாரு ஜீரோ பட்ஜெட் மெத்தடில். ஒரு தனி மனிதனாக கடந்த 20 ஆண்டுகளாக இந்த மாதிரியான ப்ரொசீஜர்லாம் அவர் ஃபாலோ பண்ணி ஒரு 30 கிராமத்தில் மோர் தென் 25 to 30 வில்லேஜஸ், ஒரு கிட்டத்தட்ட 30 கிராமத்தில் இந்த மாதிரியான விஷயத்தை, நல்ல விஷயத்தை கொண்டு போய் சேர்த்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணி அவங்களையும் இதில் ஊக்குவிச்சிருக்கிறாரு. இவர் அடுத்த செய்ய போகிறது இந்த மாதிரியான డెమాన్స్ట్రేషన్స్ தான். వాంగ అదీం பார்க்கலாம் என்னென்ன மாதிரி பண்ணுறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ఇక్కడ వర్మీ కంపోస్ట్ గురించి తయారు చేసే విధానాన్ని నేర్చుకోవడం జరిగింది. తర్వాత ఇప్పుడు జీవామృతం అంటే మనము భూమిలో ఉండేటువంటి వానపాముల్నే అభివృద్ధి చేయాలి. అది ప్రకృతి పరంగా మనము చేసేటువంటి కార్యక్రమంలో భాగం కావాలి వ్యవసాయంలో. అందువల్ల భూమిలో ఈరోజు 15 అడుగుల లోపల ఉండేటువంటి వానపాముల్ని మనము పైకి వచ్చి వాటి యొక్క ప్రవృత్తిని నిరంతరం అభివృద్ధి అయ్యేటట్టు చేయడానికి జీవామృతం అనేది భూమికి అమృతంగా పనిచేస్తుంది. 1 ఎకరాకి కావాల్సినటువంటి జీవామృతాన్ని మనము ఒక 200 లీటర్ల నీళ్లు తీసుకొని 10 కిలోలు ఆవు పేడేస్తాము, 10 లీటర్ల ఆవు పంచతము, 2 కిలోలు బెల్లము, 2 కిలోలు ద్విదళ ధాన్యం పిండి కలుపుతాం. చివరగా 1 దోసెడు పుట్టమట్టి అంటే మా రసాయనిక ఎరువులు, పురుగు మందులు వాడనటువంటి మట్టిని వాడేసి ఈ యొక్క పదార్థాలన్నీ కలిపి ఒక 48 గంటల సోపు రోజుకు 3 సార్లు కలిపితే అది ద్రవ జీవామృతంగా తయారవుతుంది.
ఆ జీవామృతాన్ని ఒక ఎకరాకి నీళ్లు పారించేటప్పుడు మనం పంపించినామంటే 15 రోజులకు ఒకసారి మనం పంపిస్తూ ఉంటే భూమిలో ఉండేటువంటి 15 అడుగుల లోపల ఉండేటువంటి వానపాములు ఈ యొక్క పేడ, పంచతము, బెల్లము, పిండి వాసనకి అవి భూమిని గుల్ల చేస్తూ పెగిలించుకొని పైకి రావడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. ఆ విధంగా జీవామృతం ద్వారా అది పైకి రావడానికి ఒక మూలంగా పనిచేస్తుంది యొక్క వానపాములని అభివృద్ధి కావడానికి భూమిలో. కాబట్టి ఆ యొక్క జీవామృతాన్ని కలిపే విధానము మీకు ప్రత్యక్షంగా చూపించడం కూడా జరుగుతుంది ఇప్పుడు. కాబట్టి మొదటగా ఒక 200 లీటర్ల నీళ్ళల్లో 10 కిలోలు దేశీ ఆవు పేడ ఉపయోగించాలి. దేశీ ఆవు మూత్రాన్ని మాత్రమే ఉపయోగించాలి జీవామృతానికి. కాబట్టి ఆ యొక్క పేడని, పంచతాన్ని మనం తీసుకొని జీవామృతం ఏ విధంగా తయారు చేసేయాలంటే 200 లీటర్ల నీళ్ళల్లో 10 కిలోలు పేడ వేస్తాం. 10 కిలోలు పేడ వేసేసి బాగా కలిపేస్తాము. తర్వాత ఒక 10 లీటర్ల పంచతంలో ఆ దేశీ ఆవు పంచతాన్ని తీసుకొని పంచతాన్ని కూడా దేశీ ఆవు మూత్రాన్ని కూడా దీంట్లో పోయడం జరుగుతుంది. ఈ విధంగా పోసిన తర్వాత ఒక 2 కిలోలు బెల్లం, అంటే నల్లటి బెల్లం కూడా మనం ఉపయోగించుకోవచ్చు. లేదనుకుంటే చెరుకు కానీ ఉంటే ఒక 4 లీటర్ల చెరుకు రసం కూడా మనము బెల్లానికి బదులు మనం దీన్ని ఉపయోగించుకోవచ్చు. ఈ విధంగా బెల్లం కూడా 2 కిలోలు వేసిన తర్వాత ద్విదళ ధాన్యం పిండి, అంటే ధాన్యాల్లో ఏకదళాలు, ద్విదళ ధాన్యాలు ఉంటుంది. ద్విదళ ధాన్యం అంటే ధాన్యాన్ని దెబ్బ చేస్తే 2 భాగాలైన ద్విదళ ధాన్యం అంటాం. అలసందలు కానీ, పెసలు కానీ, ఉద్దులు కానీ, ఉలవలు కానీ ఇవన్నీ తీసుకొని వాటిని ఏదో ఒకటి 2 కేజీలు పిండి తీసుకొని దీంట్లో వేయడం జరుగుతుంది. తర్వాత చివరగా ఒక దోసెడు పుట్టమట్టి, లేదనుకుంటే రసాయనిక ఎరువులు, పురుగు మందులు వాడనటువంటి మట్టిని కూడా దీంట్లో వేసేసి, ఎందుకంటే ఏ మట్టిలో కొన్ని సూక్ష్మజీవులు ఉంటాయి. ఈ బెల్లము, పిండి, ఈ పేడ, పంచతంలో దీంట్లో ఉండేటువంటి మట్టిలో ఉన్నటువంటి జీవరాశులు గంటకి అభివృద్ధి అవుతాయి. జీవరాశులు అభివృద్ధి అవుతాయి కాబట్టి దాన్ని మట్టిని కూడా కొంత దీంట్లో వేసేసినామంటే దీన్ని ఉదయము ఒకసారి, మధ్యాహ్నం ఒకసారి, సాయంత్రం ఒకసారి కానీ కలిపేసినామంటే 24 గంటలకే ఇది పొంగడం జరుగుతుంది. పొంగిన తర్వాత మళ్ళా బాగా కలిపేసామంటే 48 గంటల సోపు తర్వాత మంచి మెన్యూర్గా తయారవుతుంది. అంటే దాన్ని ద్రవజీవామృతంగా తయారవుతుంది. బాగా దీన్ని కలిపేసినామంటే ఒక ఎకరాకి నీళ్లు పారేటప్పుడు మనం నీళ్ళతో పాటు ఈ జీవామృతాన్ని ఇక్కడ ఒక ట్యాప్ పెట్టుకొని నీళ్ళతో పాటు మేము వదిలేసినామంటే ఒక ఎకరాకి నీళ్ళు ఎంత చేపు పారుతుందో అంత చేపు ఈ జీవామృతాన్ని నీళ్ళలో కానీ పారించినామంటే ఈ జీవామృతం అంతా ఒక ఎకరాకి పూర్తిగా కలిపినప్పుడు అప్పుడు భూమిలో ఉండేటువంటి వానపాములు మంచి ఆహారము అనేది భావనతో అవి పైకి రావడం జరుగుతుంది. అవి పైకి వచ్చినప్పుడు ఒక ఊరికే రాదు, అది మొక్కకు కావాల్సినటువంటి పోషకాలన్నీ కూడా భూమిలోనే ఉంటాయి. కాబట్టి వాటిని తీసుకొచ్చి మొక్కకి పైకి అందించడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఈ విధంగా భూమిలో ఉండేటువంటి బొరోయింగ్ చేసేటువంటి వానపాముల్ని మనము ఈ విధంగా మనం భూమి నుంచి అభివృద్ధి చేసుకోవడానికి జీవామృతం ఒక అమృతంగా మనము భావించి రైతులందరూ కూడా ఇది తయారు చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి. மனுஷனுக்கு பசி இருக்கிற வரைக்கும் விவசாயம் அழியாது. ஏழைங்க கையில் இருக்கிற விவசாயம் நாளைக்கு கார்பரேட் கம்பெனிக்கு மாறும். அன்னைக்கு அரிசி விலை தங்கத்தை விட அதிகமாகும். ఇప్పుడు మనము జీవామృతం తర్వాత ఘనజీవామృతం తయారు చేసే విధానానికి చూస్తున్నాం. ఘనజీవామృతానికి ఇది ఎందుకోసం తయారు చేసుకుంటామంటే మనము విత్తనం వేసే ముందు ఎక్కువగా రాసాయనిక ఎరువులు దుక్కిలో వేస్తాం. అది కాకుండా ఈ ఘనజీవామృతాన్ని తయారు చేసుకొని ఒక ఎకరాకి 200-300 కేజీలు వేయగలిగితే ఆ రసాయనిక ఎరువులు వాడడం తగ్గించేయచ్చు. ఇది 100 కిలోలు పేడకి ఒక 2 కిలోలు బెల్లము, 2 కిలోలు పిండి, ఒక 2-3 లీటర్ల నుంచి 5 లీటర్ల పంచతము, ఒక దోసెడు పుట్టమట్టి తీసుకొని 100 కేజీలు పేడ మీద బాగా కలిపేసినామంటే అది వారం రోజులు ఆరబెట్టేసినామంటే అన్నీ కలిపేసి ఘనజీవామృతంగా తయారవుతుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ 100 కిలోల పేడకి పిండి ఒక 2 కిలోలు పల్చగా వేసేస్తాం. ద్విదళ ధాన్యం పిండి అన్నాం అంటే పెసలు, ఉద్దులు, కందులు, అలసందలు, ఉలవలు. చివరగా ఒక దోసెడు ఒక 1/2 కేజీ పుట్టమట్టి తీసుకుంటూ పల్చగా దీని మీద వేసేసినామంటే దీన్ని మనము ఒక వారం రోజులు పొల్లతో కలబెడుతూ ఉంటే డ్రై అయిపోతుంది. అదే మనకు యూరియా, డిఏపి మాదిరిగా అంటే విత్తనం వేసే ముందు ఒక 200-300 కేజీలు ఈ ఘనజీవామృతము, ఒక 200-300 కేజీలు FIM అంటాం
అంటే ఫార్మ్ యార్డ్ మెన్యూర్ కూడా దీంట్లో కలిపేసి 1 ఎకరాకి మనం వేసేసామంటే ఇది ఘనజీవామృతం భూమికి మంచి సత్వం ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది. మనము ఖర్చు పెట్టుబడులు తగ్గించుకోవడానికి కెమికల్ బదులు మనం దీనికన్నా వాడుకున్నామంటే భూమిలో వానపాములు కూడా అన్ని అభివృద్ధి కావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. నా పేరు అయ్యప్ప నాయుడు, వేమూరు విలేజ్, తిరుపతి రూరల్, చిత్తూరు జిల్లా, ఆంధ్రప్రదేశ్. నేను గత 10 సంవత్సరాలకు ముందు ఒక కెమికల్ ఫార్మింగ్ ఫర్టిలైజర్ షాప్లో నేను పనిచేసేవాడిని. అందులో ఉండటం అంటే ఆ కెమికల్ ఫార్మింగ్ వల్ల ఎలాంటి ఇది ఉన్నాయి అని మనము దుష్పరిణామాలు ఉన్నాయి అనే ఆలోచనతో నేను అది ఆలోచిస్తూ ఆ ఫార్మింగ్ దాని యొక్క కెమికల్ వల్ల మనం తీసుకోవడం వల్ల పంటలకు కానీ మానవ ఆరోగ్యానికి ఎంత హానికరమో, కెమికల్ పెస్టిసైడ్స్ ఫర్టిలైజర్ వల్ల మనకు ఎంత హాని, నేను ఫర్టిలైజర్ షాప్లో పనిచేస్తున్నాను కాబట్టి దాని యొక్క ఎఫెక్ట్స్ నాకు కొన్ని అవగాహన ఉన్నది. అందువల్ల నేను ఆ రోజు నుంచి వరల్డ్ ఆర్గనైజేషన్ ద్వారా ఒక వర్మీ కంపోస్ట్ చిన్న ఒక 2 తొట్టులు పెట్టుకొని వర్మీ కంపోస్ట్ను కూడా 0 బడ్జెట్తోనే రన్ చేసినాను. ఎర్త్వామ్స్ 2 ఫిట్టులతో ఎర్త్వామ్స్ తయారు చేసుకోవడం, మెన్యూర్స్ డీకంపోస్ట్ మెటీరియల్ మొత్తం ఇది చేసుకునేసి మెన్యూర్ తయారు చేసుకోవడం, ఆ విధంగా కొన్ని కూరగాయలకి ఇంటికి కావాల్సినటువంటి కొన్ని మాత్రమే చేసుకుంటూ ఉన్నాను. ఆ తర్వాత ఇది ఒక పెద్దదిగా చేసుకోవాలి, ఒక కమర్షియల్గా వెళ్ళాలి అనే ఆలోచనతో మనం వర్మీ యూనిట్ ఒకటి అగ్రికల్చర్ వారి సహాయంతో దీన్ని నేను కొంచెం పెద్దదిగా చేసుకోవడం జరిగింది. ఈ వర్మీ హ్యాచరీని కూడా 0 బడ్జెట్ ఎర్త్వామ్స్ కూడా కొనకుండా పూర్తిగా నేనే తయారు చేసుకొని టోటల్గా ఒక యూనిట్గా రన్ చేసుకోవడం, వ్యవసాయ శాఖ సపోర్ట్ కూడా నాకు వచ్చింది. ఏ విధంగా మనం ప్రకృతి వ్యవసాయంలో రసాయనిక ఎరువులు, పురుగు మందులు వాడవద్దు అనుకుంటున్నామో అదేవిధంగా మనకు విత్తన శుద్ధికి కూడా మనము కెమికల్ వాడకూడదు. అందుకని బీజామృతం తయారు చేసుకుంటాం. బీజామృతం తయారు చేసుకోవడానికి ఒక 20 లీటర్ల నీళ్ళల్లో ఒక 5 కిలోల పేడ, ఆవు పేడని మూటగట్టి పెడతాం. ఒక 12 ముందు రోజు సాయంత్రము మూటగట్టి పెట్టేసి దాన్ని ఒక 12 గంటల సేపు అట్లే ఉండి చేసినామంటే బాగా నానిపోయి ఆ పేడంతా ఒక ద్రావణంలో కలిసిపోతుంది. చివరిగా మనం ఆ యొక్క దీన్ని కూడా మనం పిండేసుకుంటే ద్రావణం అంతా దాంట్లోకి వచ్చేస్తుంది. తర్వాత పిండినాక మళ్ళీ 24 గంటల తర్వాత ఒక 5 లీటర్ల పంచితం పోస్తాం. చివరిగా దాంట్లో ఒక మట్టి కూడా కలుపుతాము, ఒక 150 గ్రాముల తెల్లటి సున్నం కూడా కలుపుతాం. సున్నం కూడా కలిపి దీన్ని అంతా మిక్స్ చేసేసినాక అది బీజామృతం అవుతుంది. ఆ బీజామృతాన్ని ఒక వరి విత్తనాలకు కానీ, కూరగాయ విత్తనాలకు కానీ, పెసలు, ఉద్దులు, కందులు, కూరగాయ విత్తనాలు దేనికైనా సరే ఈ యొక్క బీజామృతాన్ని మనం విత్తన శుద్ధిగాని చేసేసి ఆరబెట్టేసి విత్తినామంటే మనకు వేరుకుళ్ళు తెగులు కానీ మనకు బీజం నుంచి వచ్చేటువంటి ఎటువంటి చీడపీడలు రాకుండా మనము బాగా విత్తనం బాగా వేపుగా పెరగడానికి, ఆరోగ్యంగా పెరగడానికి మనకు బీజామృతం దోహదపడుతుంది. కాబట్టి మనము తక్కువ ఖర్చుతోనే ఇవన్నీ విధానాలు మన రైతు చేతిలో ఉండేటప్పుడు ఎందుకు రసాయనిక ఎరువులు, పురుగు మందులు వాడాలి ఇంకా మనము అనేటువంటి భావన రైతులకు మనం కలిగించాలి. కాబట్టి ఈ విధంగా బీజామృతం తయారు చేసుకొని మనం వాడుకోవచ్చు. ఆరబెట్టినామంటే ఈ బీజామృతం అంతా బాగా దానికి పట్టుకున్నప్పుడు మనం విత్తనం వేసినామంటే వేరుకుళ్ళు తెగులు కానీ ఏమి రాకుండా మనము నివారించడానికి అవకాశం ఉంటుంది. బీజామృతం మొదట్లో తయారు చేసుకుంటాం, విత్తన శుద్ధి చేస్తాం. విత్తనాలు ఆరబెట్టి విత్తనం వేసే ముందు ఘనజీవామృతం వేస్తాం. ఘనజీవామృతం ఒక ఎకరాకి 300 నుంచి 500 కిలోలు కూడా మనము వేస్తాం. వేసిన తర్వాత మొక్క నీళ్లు పారించేటప్పుడు మనం జీవామృతం పంపిస్తాం. జీవామృతం పంపించినాక మొక్క ఎదుగుతుంది. ఎదిగిన తర్వాత మళ్ళీ రెండవ పర్యాయం మళ్ళీ 15 రోజులకు నీళ్ళు వేస్తాం. నీళ్ళు పంపించడం మళ్ళీ జీవామృతం పంపిస్తాం. తర్వాత మనము ఈ 20-25 రోజులకి ఏదైనా పురుగు ఆశించడానికి అవకాశం ఉంటుంది మొక్కకి. అందువల్ల మనం నీమాస్త్రం తయారు చేసుకుంటాం.
నీమాస్త్రం తయారు చేసేసి విత్తనం వేసిన తర్వాత 20-25 రోజుల మధ్యలో ఏ పంటకైనా నీమాస్త్రం అనేది మనము అప్లై చేసినామంటే ఎటువంటి మనము చీడపీడలు రాకుండా మొక్కకి నివారణ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అంటే ఏదైనా పురుగు వచ్చేసిన తర్వాత మనము మందులు ఎత్తుకునేదానికన్నా పురుగు రాకుండానే మనం నివారణ చేసుకోవడానికి నీమాస్త్రం అనేది మనం తయారు చేసుకుంటాం. ఒక 4 రోజులు మగ్గబెట్టేసి దాన్ని 100 లీటర్లు 150 లీటర్ల నీళ్ళలో కలిపి సాయంత్రం పూట కానీ పొద్దున పూట కానీ మనం స్ప్రే చేస్తాం. ఇదంతా కూడా పంటకి చీడపీడలు రాకుండా ఉండడానికి మనం నీమాస్త్రం ముందుగా మనం ప్రయోగం చేస్తాం. కాబట్టి దీన్ని విత్తనం వేసిన తర్వాత ఏ పంటకైనా సరే ఒక 20-25 రోజుల మధ్యలో ఈ నీమాస్త్రం తయారు చేసుకొని ఏ పంటకైనా మనం స్ప్రే చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఇది వేపకు సంబంధించి పురుగులు ఆశించడానికి ఇష్టపడవు. ఈ యొక్క ద్రావణం మొక్క మీద కానీ ఉంటే ఈ యొక్క వాసనకి ఏ పురుగులు రావడానికి ఇష్టపడవు. కాబట్టి నీమాస్త్రం అనేది ప్రతి పంట వేసిన తర్వాత ఏ పంటకైనా సరే 25 రోజుల తర్వాత దీన్ని స్ప్రే చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇప్పుడు నీమాస్త్రం అయినాక నీమాస్త్రం ప్రతి 15 రోజులకు ఒకసారి కానీ మనం కొడుతూ ఉంటే బ్రహ్మాస్త్రం అవసరం ఉండదు. ఎందుకంటే పక్కన ఎవరన్నా రైతులు చేయకపోతే ఇదే విధానం మన పొలంలోకి ఏదన్నా పురుగులు రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి దీన్ని మనం నివారించుకోవడానికి బ్రహ్మాస్త్రం అనేది తయారు చేసుకుంటాం. ఏ విధంగా అంటే 4 రకాల ఆకులు అంటే వేపాకు, ఉమ్మెత్తాకు, పల్లేరాకు, సీతాఫలం ఆకు తీసుకొని ఒక 2 కేజీలు బాగా దంచేసి ఒక 20 లీటర్ల నీళ్ళ పంచతంలో ఉడకబెడతాం. నీమాస్త్రం అనేది ఉడకబెట్టాం, మగ్గబెడతాం దాన్ని. ఇక్కడ బ్రహ్మాస్త్రంకి వచ్చేకాడికి పంచతంలో ఒక 20 లీటర్ల పంచతంలో ఈ 4 రకాల ఆకులు తీసుకొని బాగా దంచేసి దీంట్లో వేస్తాం. వేసినాక ఒక 2-3 పర్యాయాలు బాగా పొంగు వచ్చిన తర్వాత మనము కర్రతో బాగా కలబెట్టేసినాక పక్కన తీసి పెట్టేసి ఒక 24 గంటలు అట్లే ఉండిచ్చేసినామంటే మనకు ఒక 10 నుంచి 12 లీటర్లు బ్రహ్మాస్త్రం వస్తుంది. దాన్ని వడకట్టేసి మనం క్యాన్లో పెట్టుకొని 2 నుంచి 2.5 లీటరు బ్రహ్మాస్త్రం ఒక 100 లీటర్ల నీళ్ళలో కలిపి ఉదయం కానీ సాయంత్రం కానీ మనము స్ప్రే చేయగలిగితే ఎటువంటి రెక్క పురుగులు కానీ ఏమన్నా మనకు కనబడితే అవి నివారణ కావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి దీన్ని ప్రతి రైతు ఖాళీగా ఉన్న సమయాల్లో ఇవి తయారు చేసుకుంటూ నిల్వ చేసుకుంటే ఒక 3 నెలల వరకు కూడా మనము దీన్ని జాగ్రత్తగా ఉపయోగించుకొని నిల్వ చేసుకొని వాడుకోవచ్చు. కాబట్టి ఖాళీ సమయాల్లో ఇవన్నీ రైతులు తయారు చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి. కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా మన పొలంలోనే గ్రామంలోనే దొరుకుతాయి. అవసరం వచ్చినప్పుడు వాటిని తీసుకొని ఈ విధంగా బ్రహ్మాస్త్రం తయారు చేసుకుని మనం భద్రపరచుకోవచ్చు. ఇట్లా మనం ఈ 4 ఆకుల్ని బాగా ఎంత దంచితే అంత రసము మనం ఉడకబెట్టేటప్పుడు బాగా రసం దిగడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి దీన్ని బ్రహ్మాస్త్రాన్ని ఈ విధంగా తయారు చేసుకొని నిల్వ పెట్టుకొని మనం వాడుకోవచ్చు. ఒక ఎకరాకి 2 నుంచి 2.5 లీటర్లు బ్రహ్మాస్త్రం 100 లీటర్లు నీళ్లు కలిపి ఉదయం పూట 9 గంటల లోపల సాయంత్రం 4 గంటల పైన స్ప్రే చేసినామంటే ఈ యొక్క రెక్క పురుగులు కానీ ఏమన్నా ఉంటే నివారణ కావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఈ నీమాస్త్రము బ్రహ్మాస్త్రము టైంకు మనం కానీ చేయకపోతే, ఎందుకంటే మనము అటువంటి వాతావరణంలో ఉన్నాం కాబట్టి పురుగులు రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఈ 2 చేయకపోతే ఇంకా ఎక్కువ పురుగులు ఆశించేసాయనుకోండి పంటకి, అప్పుడు చివరగా అస్త్రంగా అగ్నాస్త్రం అనేది మనం ప్రయోగం చేసుకోవాలి. అగ్నాస్త్రం అంటే ఇంతకుముందు బ్రహ్మాస్త్రంలో వాడినటువంటి 4 ఆకులతో పాటు ఒక 2 కిలోలు వెల్లుల్లి, ఒక 2 కిలోలు పొగాకు, 2 కిలోలు పచ్చిమిరప ఇవన్నీ కూడా యాడ్ చేసి అగ్నాస్త్రం అనేది తయారు చేసుకొని మనం వాడుకోవడానికి అవసరం ఉంది అప్పుడు. ఎందుకంటే ఎక్కువగా పురుగులు వచ్చేసినాయి మా పొలంలోకి అన్ని మొక్కలకి, అప్పుడు చివరగా మనము ఇది కానీ తయారు చేసి కొట్టామంటే చివరగా ఎటువంటి పురుగులు ఉన్నా కూడా అవి నివారణ కావడానికి ఈ యొక్క ప్రకృతి వ్యవసాయ పద్ధతిలో ఇది ఒకటే మార్గం. కాబట్టి ఇంతవరకు తీసుకురాకుండా మనం 15 రోజులకు ఒకసారి నీమాస్త్రం మాత్రమే కొడుతూ ఉంటే పురుగులు అంత ఉధృతిగా రావడానికి అవకాశం ఉండదు. కాబట్టి ఈ 3 పద్ధతుల్లో మనము మొదటి నుంచి విత్తన శుద్ధి నుంచి బీజామృతం వాడతాం, విత్తనం వేసేటప్పుడు ఘనజీవామృతం వేస్తాం, విత్తనం వేసిన తర్వాత పొలానికి నీళ్లు పెట్టేటప్పుడు జీవామృతం వేస్తాం,
తర్వాత 15 రోజులకు మళ్ళీ జీవామృతం పారిస్తాం, 25వ రోజులకంతా నీమాస్త్రం వేస్తాం, ఇంకా ఏదైనా పురుగులు వస్తే బ్రహ్మాస్త్రం వాడతాం. చివరగా ఎక్కువగా పురుగులు ఆశించేసినప్పుడు అగ్నాస్త్రానికి పోయి ఈ విధానంతో మనం కానీ పంట పైర్లను రక్షించుకోగలిగితే రైతులకు ఎక్కువగా పెట్టుబడులు లేకుండా భూమి ఆరోగ్యంగా ఉండడానికి அதாவது இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்கும் பொழுது விவசாயிகள் பெரும்பாலும் பண செலவு அது அதிகமாகுது அப்படிங்கிறதுனால, ஏன்னா வானம் பார்த்த பூமி, மழை இல்லை, நிறைய விஷயங்களுக்காக செலவு செய்ய வேண்டியிருக்கு. அதுக்கு பண பற்றாக்குறையினாலேயே அவங்க தற்கொலை பண்ணிக்கிற போது, இது நம்ம இயற்கை முறையில் வேளாண்மை செய்யும் பொழுது எதையெல்லாம் நம்மாலேயே அதை தயார் பண்ணிக்க முடியும் அப்படிங்கிறத வந்து அவங்களுக்கு புரிய வச்சிருக்கார் பாருங்க. அது பெரிய விஷயம். அதை விட முக்கியமாக என்ன ரொம்ப ஆச்சரியப்படுத்திய விஷயம் என்னென்னா, இப்போ பள்ளிக்கூடங்களில் மாணவர்களுக்கு பாடங்கள் சொல்லிக் கொடுக்கும்போது ஏதோ கடமையே அப்படின்னு படிப்பாங்க. அப்படி இல்லாமல் இவர் சொல்லிக் கொடுக்குற இந்த பாடத்தை எவ்வளவு ஆர்வத்தோட அந்த மாணவர்கள் கற்கிறார்கள். இன்ஃபேக்ட் அது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அவேர்னஸ். இந்தியாவில் ஆந்திர பிரதேஷ் மாநிலத்தில் வந்து இதை சிலபஸில் கொண்டு போய் அந்த மாணவர்களுக்கு இந்த சுற்றுச்சூழல், விவசாயம், வேளாண்மை, அதுவும் இயற்கை வேளாண்மையை பற்றி தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய அந்த ஆர்வத்தை உண்டு பண்ணது வந்து அந்த தீப்பொறி இவர் தான் அது காரணம். கண்டிப்பாக இது ஆந்திர பிரதேசத்தோட நிற்கக்கூடாது. இந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஏன்னா நம்ம இப்போ வந்து என்விரான்மெண்டல் சயின்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பாடத்தை மாணவர்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தியிருக்கிறோம். பட் ஆர்கானிக் அக்ரிகல்ச்சர் அப்படிங்கிறது, அதாவது இயற்கை வேளாண்மை அப்படிங்கிறதையும் ஒரு பாடமாக, அது பாடமாக இருக்கக்கூடாது, ஒரு வாழ்க்கையோட ஒரு பகுதியாக மாணவர்களுக்கு நம்ம கற்றுத்தரணும். ஏன்னா அதை என்ஜாய் பண்ணி நம்ம படிக்கணும். ஏன்னா நிறைய இடத்துல பார்த்தோம்னா இப்போ கூட இயற்கை முறையில் முழுக்க வேளாண்மை செய்ய முடியாது அப்படின்னு தான் நிறைய பேர் ஆர்கியூ பண்ணுறாங்க. அப்படி இல்லாமல் அது சாத்தியம் அப்படிங்கிறத, அது சாத்தியம்னே இல்லை, அது செய்து காட்டிருக்கிற நிறைய விவசாயிகள் இருக்காங்க. நம்ம நிகழ்ச்சியிலேயே நம்ம நிறைய பேரை கொண்டு வந்திருக்கோம், சந்திச்சிருக்கோம், பேசியிருக்கோம் அவங்கள. ஸோ அந்த நம்பிக்கையை நம்ம இளைய சமுதாயத்தில் ஊட்டுற இந்த வேர்டு அப்படிங்கிற அமைப்பை நீங்கள் சந்திச்சிங்க. மீண்டும் அடுத்த வார நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம். பாய் நேயர்களே.